کے اضطرار کی کیفیت کو اکنالج کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی پیر اسقانی صاحب، پیر اسقانی صاحب اجازت ہے بولے؟ پیر اسقانی صاحب مینوں بھی واری دیو۔ برا نہیں لگتا اسی کوئی چھوٹا جنہ بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فوراً سبق دینے شروع ہو جاندے ہو، بھی میری بات سن لیجئے، آپ ہمارے باری مسلمان بھائی ہیں، اگر آپ میری کو باری۔ ٹائم نہ دے دیا جائے، ان کی بات سن لی جائے، ان کو زیادہ ٹائم دے دیا جائے تاکہ ان کی جو بھی پریشانی ہے سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ نہیں، ہم اپنے آپ پہ کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، ہمیں بھی پورا ٹائم دیا جائے۔ بھائی ترجیح والی بات نہیں ہے، ان کی بات ضرور سنیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے، ہاں اور ٹھیک ہے، ان کی سن لیں، ان کے بعد میری بھی سن لیں۔ صاحب آپ لوگ خود ہی اصول بناتے ہیں، جب ہم آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ اصول جماعت قادیان پہ لگائیں، آپ کہتے ہیں بہ جاؤ تھلے، بہ جاؤ تھلے۔ اصول صاحب میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں وہ والا بھی پابند کیا کریں ان اصولوں کا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کسی کو نہ ٹوکو تو اس کو کون سی گولڈن ٹکٹ ہے کہ یہ جب مرضی بیچ میں بول پڑے؟ ہاں یہ ہمارا پائن اسی بھی ٹکٹ لئی دی ہے، اسی بھی لینڈ چ لگے ہیں۔ اسقانی صاحب میں وہ مضمون پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ ہاں ایک منٹ ذرا ان کا پہلے ہم جان جائیں کہ موقف کیا ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دو چار سوال کر لوں، اگر ان کا جواب دے دیں تب، کیونکہ بعد میں موقف جو ہے فیصل صاحب بدل نہ دے نا۔ نہیں نہیں، میرا موقف پیر صاحب، میرا موقف لینا جو پہلے آپ اس کو جان گئے اچھی طرح۔ میں ضرور لوں گا جی۔ طاہر امجد صاحب جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پیر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، رحم کا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہم علماء سو کو آسمان کے نیچے بسنے والی گندی ترین مخلوق سمجھتے ہیں کہ باوجود ہم نہیں چاہتے کہ ان کا توہین کی جائے، ان کے نام بگاڑے جائیں، تو شاید جتنے شدید ترین مخالف ہوں تو ہم اسی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ تاثر یا زوم رکھتا ہے کہ ہم اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، تو اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ تو اپنا زوم عطا توڑ دے، میں نے تو لباس درد خود اپنی خوشی سے پہنا ہے۔ ہم بھاری قیمت ادا کرتے ہیں اس قبیلے سے تعلق رکھنے سے، تو ہم ان کے رحم و کرم کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم اللہ کا رحم اور کرم مانگتے ہیں، اسی سے ہم توقعات رکھتے ہیں، اسی سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، اور جو بات کہتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، ہرگز کسی مصلحت یا حکمت عملی کی دلدل میں دھنس کر نہیں کہتے۔ تو آپ نے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دو بندے بیچ میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ میرا ربط کامیاب نہ رہے یا میں انگیخت ہو جاؤں یا مشتعل ہو جاؤں تو انہیں ناکامی ہوگی۔ تو پیر صاحب آپ کی بات درست ہے۔ تو اچھا اب یہ دیکھیں، یہ جو بول رہا ہے نا، میں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، میرا خیال تھا کہ درگزر کر دوں، ان کے لیے خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر ایک چیز کی خوشی ہے کہ یہ میری نقل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں اپنی بات کو، جس کو یہ نقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ میرے جو جملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنسی ہوئی گوبر کی مثل ایک ذلیل سوچ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر اس کے تعفن کو جو فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ تو باقی یہ یاد کر سکیں تو کر لیں، تو اگر استعمال کرنا ہے تو موقع ملتا رہے گا۔ یہ پیر اسقانی صاحب، آپ کی محفل کو بھی یہ اپنے ہی اسی گندگی غلاظت میں بھرپور کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں اجازت دیں گے تو پھر وہی ماحول ملے گا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو یہ کہتا ہوں شور میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، میرا بڑی اسکرین پہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا اصول ہے کہ جو لفظ آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لیے بھی سننے کی ہمت کریں۔ میں کل رات کو بھی کہہ رہا تھا اور حلفاً کہتا ہوں، یہ میں صرف آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تہہ دل سے سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس دھرتی پر بدترین مخلوق جو ہے نا وہ مرزائی ہے۔ اتنی ناپاک اور نجس مخلوق ہیں کہ اللہ کی دھرتی کو انہوں نے ناپاک کیا ہوا ہے۔ جب تک یہ اس دنیا سے نابود نہیں ہو جاتے، اللہ کی دھرتی ناپاک ہے۔ دعا کریں کہ یہ بدترین مخلوق جو اس کو گالیاں دیتے ہیں جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں،
तीन शातम रसूल ये इस दुनिया से नाबूद हो जाएं। हम हर कौम की इज्जत करते हैं, हत्ता के बुत परस्तों की भी उनके अकीदे के लिहाज से कहते हैं जो भी तुम्हारा अकीदा है, लेकिन इंसानियत जैसे कुछ ऐसा हो हम गया। उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन इनका हया और एहतराम हमसे मुमकिन ही नहीं रहा। उसकी वजह इनकी ये शातमियत और गुस्ताखियां हैं और वो गलाजत और नजासत है जो ये मुंह से उगलते हैं। आज मैंने 1 घंटा उसकी राजपाल की किताब पढ़ने वाले की लाइव ब्रॉड सुनी है। वल्लाह वो एक एक फिक्रे के साथ एक एक गाली देता था। असेंबली की वो सुना रहा था कार्रवाई, शाह अहमद नूरानी को गालियां, मोहम्मद सैन बटालवी को गालियां, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को गालियां, पीर मेर अली शाह को गालियां। हर एक बंदे के जिसका उसने नाम लिया है, हर एक के साथ उसने गालियां दी। इतनी गंदी और निजस मखलूक, चौपायों से भी बदतर हैं ये लोग, इतने गंदे लोग हैं। और कहते फिलासफर बनते हैं, बातें करते हैं, हम बहुत बड़े, हम किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने सेंसिटिव बने हुए हैं कि किसी बंदे ने इतना कह दिया नईम अवान भाई ने कि जूते की नोक पर रख के अपने ठोकर मार दिया है। बशीर अहमद अहमद की बात, एकदम खुरी लगा दी, तीनों ने जूते नहीं पहने, कपड़े जूते इधर ही छोड़ के भाग गए। हालांकि कोई इतनी गाली नहीं उसने दे दी है, उसने कहा भी आपने अमर भाई ये गलाजत दा टोकरा हाले भी तुम विच नहीं पाया, ये भी विच पाओ। मतलब है कि एक बात मामूली सी उसने कह दी, उससे ये तीनों भाग गए। जिसने राजपाल की किताब पढ़ी, ये ऐसी गंदी मखलूक है, उसकी जाके झोली में बैठे होते हैं, उसका नीचे से गंद उठा रहे होते हैं। जिस राजपाल की किताब को पाकिस्तान में बैन किया गया, इंडिया में बैन किया गया, बांग्लादेश में बैन किया, ये इतनी बदतरीन मखलूक है। ये गलाजत और नजासत का ये टोकरा उठा के हिंदुओं की ब्राड पे चले गए, उनको कहने लगे कि हम राजपाल की किताब पढ़ना चाहते हैं। खोल ली राजपाल की किताब स्क्रीन पर और लहराने लगे, हम ये किताब पढ़ेंगे। हिंदू इनको पकड़ने लगे। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, तुम मिर्जाई हो, वो मुसलमान है, तुम्हारी लड़ाई है, हम तीसरा फरीक आप बीच में शामिल कर रहे हैं। हम तीसरे फरीक को भी शामिल कर रहे हैं। इस किताब की वजह से हिंदुस्तान में बड़ी कत्लो गारत हुई है। मैंने वो वीडियो अपलोड की है। ये ऐसी गंदी मखलूक है, उनके सामने जाके कहते हैं हमने राजपाल की किताब पढ़नी है। उन्होंने कहा तुम राजपाल की किताब पढ़ोगे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फिर दंगे शुरू हो जाएंगे, फिर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इतने निजस और नापाक हैं कि ये उनके सामने भी जाके राजपाल की वो किताब पढ़ना चाहते थे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को नंगी गालियां दी गई हैं। ये है ये कौम, बातें इनकी सुने। आओ जी, करो अगला लफ्ज इस्तेमाल जरा करना है। आमिर भाई मैंने एक मिनट दे सो, मैं जेडी है ना नहीं, आपको नहीं, मैं खुद ये पीर अस्कानी साहब सुबह से मैं बैठा हूँ और चुप करके बैठा भाईजान 1 मिनट ना, मैंने कोई आवाज का मैं पूछा है? इजाजत चाहता हूँ। खुदाफिज, अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा बिजी हूँ। बहुत शुक्रिया। बात ਹੁਣ ये तो है, बिजी होना सी, ਹੁਣ बिजी होना सी। बात ये जितनी देर तक तेरा गंद सुनते रहो उतनी देर तक ठीक है। देखें वो कहते हैं वरना है, इसको बात कहते सुन हैं। लीजिए। नहीं वो प्रोग्राम उसको अब खुला बढ़ छोड़ गया दे, उसकी लगाम वो जो हाँ जी। गंद उगले ठीक है। प्रोग्राम तो अमर भाई बढ़ ने गया। जवाब दिया है, वो मैं पहले जा रहा कहते हूँ। हैं फार्म हाउस ਹੁਣ में बहना बड़ा ਇੱਥੇ। बड़ा निकले प्रोग्राम। थे वहीं बढ़ गए, जहाँ से निकले थे वहीं बढ़ गए। मैंने भाई को बात करने दें। बह के सुन होने थे। करने दीजिए, बात तो करने दीजिए भाईजान, ऐसा मत करो। क्या ये तमाम लोग जितने भी कादियानी यहाँ घूम रहे हैं, क्या सब वो उस इंसान को पसंद करते हैं जो राजपाल की किताब पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने किसी एक का हमारे सामने बाइकाट किया हो कि इसने राजपाल की किताब पढ़ी हम इसका बाइकाट करते हैं, इसने रसूलुल्लाह को गाली दी हम इसका बाइकाट करते हैं, इसने उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दी हम इसका बाइकाट करते हैं। जज्जे ने सारे नबियों को गालियां दी, किसी एक का भी इन्होंने बाइकाट नहीं किया। ये सारे उसके चाहने वाले हैं, उनके गालियां देने वालों के। एक भी इनमें ठीक आदमी नहीं, सारे बाईकाट क्या करना। कल वो जज्जे को कह रहा था ये हमारी जमात का मेन पर्सन, स्पोक पर्सन है, ये मेन हमारा डिबेटर है, इसको ऊपर ले, ये बात करेगा। कल रोलैंड डाला हुआ था उसने, भाई वो जो आया हुआ था, क्या उसका नाम है, करना लें, वो कहता है इसकी लें। वो मुसाफिर नाम का, जो कह रहा था इसको लो। अस्कानी साहब को बोलने दें यार। जबरदस्ती जिसको हम बात जिसका कैरियर हमने एंड कर दिया है कि हम ऐसे बात नहीं करते, वो अब तरले लेता है नीचे, हिम्मत करो, कॉल उठाओ। अस्कानी भाई को भाईजान देखो, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समाई। भाई एक ने गलती की, वो तमाम जमात जो है वो ज़ीरो हो गई, तमाम जमात वही हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये मानने वाली बात ही नहीं है। ऐसा मत कीजिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
हाँ पीर जरूर असकानी भाई कोई एक बंदा भाई, पेश कर दें जिसने मेरी बात तो उन मुकम्मल बंदों पूरा को होने दीजिए अल्लाह के पूरी बात करने बंदे। दे उनको भाई। ओ मेरे भाई, मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। एक नहीं, एक एक को मैं यहाँ ला के पूछूंगा, वो कहेंगे कि हम नहीं कहते, हम बेजारी का यहाँ ऐलान। उन्होंने क्या नाम है वो मियाँ साहब यहाँ मेरी बरोड पे आकर उन्होंने ऐलान किया, बल्कि लानत भी की उस पे। आप कहते हैं कोई बाकी नहीं रहा। भाई वो लानत कर रहा है उस इंसान पे जो ये कर रहा है। आप गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने किसी का नाम हाँ लिए हाँ, बगैर आपने उसका दिल देख लिया ना चाह करके। जनरल लानत की अशक़त कल्बा, ना दे प्लीज। अशक़त कल्बहू, जल्दी है बात तो उनको कर लेने दें, मैं देने लगा। अशक़त कल्बहू, यही मैं कहूंगा। क्या तुमने उसके दिल को चाह करके देख लिया था? अल्लाह के बंदे ही तुम्हें क्या हो गया है? बंदा आके ऐलान कर रहा है, लानत भी कर रहा है, आप कहते हैं एक भी नहीं है। ये ज्यादती है। मैं वही कहूंगा, इरहमू, बिल्कुल आपको ये करना होगा। ये जो है सीगा हुक्म का है, इरहमू, करो रहम। तो भाई ऐसा मत कीजिए। यहाँ एक एक आप कहो पिलाने को ले आओ, मैं ले आऊंगा, वो कहेगा हम बेजार हैं ऐसे लोगों से, और वो लानत तक भी करते हैं। यक्का दुक्का होंगे, चले आप कहें 99, लेकिन एक तो निकलेगा। ये मत कहो कि कोई नहीं है, ऐसा नफी मत कर दो। जबकि मेरे ब्रोड पे आकर उन्होंने लानत की, किसने? मियाँ ने। तो ये एक और बात का भी ख्याल रखें, आप ये चाहते हैं कि तमाम आके आपके सामने उस पे लानत करें और एक माहौल झगड़े का बन जाए। भाई कुछ लोगों के मसलतें होती हैं, वो नहीं समझते इस तरह का कोई बगैर दंगा सलाम फसाद। किए माजरत तो वो भी कता तो देखो। कलामी माफ यार है। मुझे जवाब देने दें प्लीज। आप दे लें जी जवाब जी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप जवाब दीजिए। अच्छा सुने मेरी बात, ये जी भाई, फिर अफगानी भाई, जी अगर तो मैंने ये ज्यादती की है ये कहकर कि ये सारी कौम ही इस तरह की है, तो फिर आप मुझे कहना। लेकिन अगर इनकी बुनियाद में आपके सामने पेश करने लगा, जरा अल्फाज सुन लीजिएगा। जी तो आप उसके बाद मुझे बताइएगा इनमें से कौन होगा जो इस राह को छोड़कर नई राह इख्तियार करेगा। वो आपके सामने मीठे बने हुए हैं। भाई ये तो मत कीजिए, हम उसके दिल को नहीं जानते ना भाई। आप दिल को नहीं जानते, आप दिल को नहीं जानते, लेकिन हमने आजमाए हुए हैं ना। सुने ये अल्फाज, ये अल-फजल है 19 जून 1935 का। सवाल क्या किया है? गया है ये क्या है, किसकी है? अल-फजल अखबार पर, इनके दूसरे खलीफा के सवाल का जवाब है। एक बंदे ने सवाल किया है मोहम्मदी बेगम की पेशगोई के बारे में। सवाल है ये इल्हाम दरबारा निकाह मोहम्मदी बेगम जो आसमान पर पड़ा गया वो पूरा नहीं हुआ, ये सवाल है। जवाब ये दिया गया, ऐसे आसमान पर निकाह पड़े हुए कई पूरे नहीं हुए। हजरत नूह ने भी आसमान से ही खबर पाकर कहा था कि मेरा बेटा बच रहेगा, मगर वो पूरी बात ना हुई। हाँ। हजरत मूसा ने भी आसमान से ही खबर पाकर कहा था कि तुम किनान में दाखिल हो जाओगे, मगर वो दाखिल ना हो सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमान से ही खबर मिली थी कि मुसलमा कज़ाब आपकी जिंदगी में फना हो जाएगा, मगर वो फना ना हुआ। इसी तरह कैसर और कसरा के खजानों की कुंजियां दिए जाने की खबर भी आसमान ही से मिली थी, मगर वो कुंजियां आपकी जिंदगी में ना मिली। ये गलाजत और नजासत इनके बुनियादों में डाली गई है। अगर कोई बंदा आपके सामने आके बेजारी का इजहार करता है ना, हमने इनकी बेजारियों पर एतबार किया है, हमने इनको गले से लगाया है कि ये बंदा लानत डाल रहा है, ये बेजारी। दूसरे दिन देखा जाके उसके झोली में बैठा हुआ था। अभी ये सुहेल नासर जो है ना, सबसे ढीली भेड़ ये है सुहेल नासर। आज वो जब कार्रवाई पढ़ के सुना रहा था और मुसलमानों की एक एक बंदे का नाम लेकर माँ बहन की गालियां दे रहा था, ये जाकर उसके नीचे हाथ रख के ना, नीचे वो दो जो लटक रहे थे उनके नीचे हाथ रख के कह रहा था, एक आप मीर भाई, आप सारे बत्तरों पर भारी हैं, आप जैसा तो मिर्जाइयों में पैदा ही कोई नहीं हुआ। ये सबसे पिछड़ी बात है। अमर भाई
अमर भी आपने वाला किसके पढ़ लिया है, अब नीचे वो इजाजत क्या है। लटक रहा था, किसके नीचे वो बताएं जरा, उस पर रोशनी डाल। वो ना वो जो लटकते हैं लंबे लंबे होते हैं वो ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ जाता ਹੈ। हूँ गुर्दे के पूरे की ये बात होगी। फेवरेट माजरत, 49 की टका, तारीफ ओके। कर रहे हैं पीर साहब, मैं कुछ अर्ज करूं अगर ओके, ओके, टका, अमर भाई टका, आपकी बात बात होगी, मुकम्मल है। मेरी टिकट जाया हो मैंने है तो मैं पैसे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। यारा एक मिनट मेहरबानी करो जी। जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाकी सारे भाइयों को भी जी। वालेकुम सलाम, हाथ बढ़ाइए, ये ले हाथ। ये वो नहीं है बिस्मिल्लाह, पीर जज़ाकल्लाह, साहब, जज़ाकल्लाह। ये वो नहीं है जो नीचे हाथ रखते हैं। पीर साहब माशाल्लाह खुशगवार शख्सियत है, अल्लाह खुश रखे। पीर साहब ये 2-4 दिन की बात है, आप जिस तरह आज ये 15-20 मिनट की रुखसत लेके गए हैं ना, तो तब ऐसा हुआ कि अली शेर साहब गुजर साहब एक हैं, आप जानते हैं उन्हें। जी मैं भी था और मुझे याद नहीं है कि कौन साहिब थे। हाँ, ये मियाँ 49 साहब तशरीफ़ लाए और काफ़ी लंबी इन्होंने बात की, 2-4-5 मिनट बात की, फिर को दरमियान में कुछ और बात हुई, फिर दूसरी टर्म में उन्होंने बात की। और वो जो आप कह रहे हैं लानत मलामत कर रहे हैं, इनकी घुट्टी जो बच्चा पैदा होता है और वो उसको पहली खुराक नहीं देते, घुट्टी उसे कहते हैं, हाँ, उसमें ये चीज़ शामिल है कि इनको महसूस ही नहीं होता कि बदतमीजी गुस्ताखी हो सकता है। कोई खाल खाल ऐसे लोग हों कि जो कहते हो जनाब हमारी ज़ुबान चलती है। वो बात कर रहा है मियाँ 49 और उसने बातों में एक बात कही। वो कहता है कि अब हो सकता है जी ये जो मैं बात करने लगा हूँ तो हो सकता है आप इसको भी गुस्ताखी ही समझें। नाउज़ बिल्ला, मैंने नाउज़ बिल्ला कहा है, उसने नहीं कहा। कहता है कि ये जो भाड़े का मतलब है किराए का, भाड़े का जो नबी ले आए हैं, अब कौन है? ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम। इस तरह जनाब उसने बात करके बात अपनी मुकम्मल की, तो मैंने दरगुजर कर दिया, आई गई बात होगी। अच्छा जनाब उसको फिर दोबारा मौका मिला और वो जनाब बिल्कुल मोमन बन गया। और अली शेर गुजर ने कहा ये जो बदतमीज़ गुस्ताख इमरान कालू है ये राजपाल की, इस तरह उसने कोई बात की ही है तो एकदम से कूद पड़ा मियाँ 49 फलां ब्राड की, अब ना बात करें या फलां ब्राड। मैंने कहा जनाब गुजर साहब आप 1 मिनट रुक जाएं, उस ब्राड की ना बात करें, हम अभी कर लेते हैं ये जो 2-4 मिनट पहले मियाँ साहब ने बात की। मैंने जब वो भाड़े वाला नाम लिया, मैंने कहा तुम्हारी जुबान जली नहीं, हया नहीं तुम लोगों को आती, शर्म नहीं आती तुमको कि ऐसी बेगैरती करते और फिर बातों में ये भी कहते हो कि जनाब इसको अब गुस्ताखी ना समझ लेना। हम कहें तुम्हारी माँ का यार है, इसको गाली ना समझ लेना, फिर हम कहें भी तुम्हारी माँ का कसम है, या हम कहें तुम्हारे वालिद साहब हैं तो इसको गाली ना समझना। तो फिर कहोगे यार मुर्तज़ा ने तो गाली दे दी। वो बेगैर तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी गुस्ताखियाँ तुम जैसे चाय पानी पीते हो इस तरह कर देते हो तुम खबीसो। जब आप वापस आए हमने एहतजाज शुरू किया और पीर साहब आपने कहा यार नहीं इसको, मैंने कहा पीर साहब ये अभी की बात है, आप मौजूद नहीं थे, आपको तो मालूम नहीं कहानी का। ये जब हम बात करते हैं इनकी हड्डियों के अंदर जो गूदा है ना, जो बोन मैरो होता है, उस तक की तहकीक है कि जनाब ये कौन लोग हैं। ये हम आम हर एक मर्जी की बात नहीं कर रहे, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये जो सामने बातें करते हैं इनको तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये अभी मुस्लिम शरीफ की 73 अभी भाई ने निकाली हुई थी, मैं नीचे और तरह बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था। मैंने फिर आके वो बात की, उन्होंने भाई को आज उन्होंने बात करनी थी यार। ये लोग ऐसे बाज इनमें ऐसे हैं अच्छा कि एक जनाब इन्होंने ऐसा लिबादा होता। जी मैं म्यूट करता हूँ आपकी। अच्छा मैं ना एक सवाल करना है पीर साहब, ये जो आप मियाँ नीचे 49 की आपने comment तारीफ नहीं की है जी। भाईजान मैं बूढ़ा आदमी भूल गया हूँ। आज मैंने एक सवाल करना है। नीचे दोस्त अभी भी लिख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आती थी, अभी भी वो लिखेंगे सारे दोस्त जो ये साहब सुन रहे हैं, आप ये सवाल आमिर कर नज़ीर सकते भाई हैं, से- आवाज कहाँ से आती थी। जी आप आमिर नज़ीर भाई से भी ज्यादा बूढ़े हैं। 54 नंबर की तो नहीं, सॉरी 4.5 नंबर की है, मैं कह 54 साल उम्र है। आमिर नज़ीर साहब जो है वो देसी मक्खन वगैरह वो का इस्तेमाल करते होंगे, मैं नहीं करता। अच्छा भाई ये भी बात दुरुस्त है, गुजर हैं वो तो करते रहे होंगे, ठीक बात उनके है। पास ये मज्जों के ये वो और इनके वालदा के दुआएं इनके साथ हैं। भाई मैं तो यतीम हूँ।
अच्छा भाई सुनिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला याती दे। और ये मज वाला लफ्ज आपने बड़ा अच्छे तलफ़ुज़ में अदा किया जी, मज। अच्छा पीर साहब ये बता दें आवाज भैया, कहाँ से बात आती तो थी? सुनो। नीचे लोग भैया, सुन बात रहे तो हैं, सुनो। पीर साहब पूछ रहे हैं, ओहो, लोगों की डिमांड है, ये जो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, भाईजान, ये ये आपकी मजाक मोहब्बत नहीं के है लिए ना। तो भाईजान, मैं ये कब से लोग- मजाक करूं? अभी सारे दोस्त नीचे- मजाक नहीं होता। अच्छा गल सुनो, नहीं इमरान मलिक भाई, ये जो गुस्ताखी वाली, ये बड़ी शिद्दत वाली बात है, इसको उसमें ना मेहरबानी करें। आप बात को भी ज़रा समझें कि इन लोगों की बातें क्या हो रही हैं। आमिर भाई ने भी बात की तो मैंने इजाज़त लेके ये की कि जिनको आप तारीफ़ के काबिल समझते हैं अंदर से ही वो ऐसे हैं जी। करने दे बात जी पीर साहब। देखिए मैं बहुत थोड़ी ही बात करूँगा। आपने कहा सब ऐसे नहीं है, मेरा भी मकसद यही है। दूसरी बात, अभी चंद दिन पहले जो गाली गलौच हुई थी, एक जो है अहमदी आकर मुसलमान हुआ, आप लोगों ने ही बताया, तो आप कहते हैं एक भी इनमें मौजूद नहीं है। तो ये ज़्यादती नहीं है भैया, आप कर रहे हैं अल्लाह के मखलूक के साथ। और ये कौन है, ये वो जो भतीजा है रज़ाई, ये कौन है? और ये इतने लोग जो हो रहे हैं, ये कौन है? आप कहते कोई भी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, शमसुद्दीन भाई सुनो, ऐसे हैं, सारों भाई को नहीं सुनो। कह रहे, ओहो, आमिर भाई भी सारों को नहीं बस कह रहे। मेरी पीर बात साहब खत्म हो गई, मेरी बात खत्म हो गई भाई, मैं भूल जाऊंगा। ये क्या है भाई, ऐसा मत करो ना, मैं भूल गया, बस बात खत्म हो गई। आप बात पीर कीजिए। साहब मक्खन खाया करें आप, भाई जान, मेरा बादाम खाया करें। आप लोग ऐसा करते हो ना, इंसान को खामखा जो है टेंशन देते हो। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत भाई, आपसे मोहब्बत करते हैं, आप के बड़ा साथ टाइम दे रहे हैं अपनी भी आजकल, सुनो, दूसरों की भी आप बड़ा सुनो। टाइम दे रहे हैं सुनो। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं है ना मेरे भाई, मैं भूल गया मैं क्या बोलना चाहता था। इंसान भूल जाता है ना, जब आप जो है बोलेंगे बीच में, तो वो अपनी बात भूल जाता है। आपने जो बात की है वही मेरे दिलो दिमाग में है। मैं जब शुरू हो जाता हूँ, आप एक बात करते हैं, वो सारा कुछ जीरो हो गया। मौलवी बोलो, मेरी बात खत्म हो गई, मैं आप लोगों के सामने झुक गया। जी बोलिए। ये जो आप मुसलमान किया था, आपने कलमा पढ़ाया था आमिर रजी साहब, ये भी तो उन्हीं में से है। अब आप बात कर रहे हैं कि तो एक भी नहीं है। मैं अपनी बात की खुद मुतकल्लम अपनी बात को, अपने कलाम को खुद ज्यादा बेहतर जानता जी है। प्लीज मुझे मौका दे। लेकिन जरा इनको कहिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो थोड़ा मौका तो दो। ये तो मैं क्या कि मैंने तो माइक म्यूट कर लिया कि ये बीच में जैसे ही कोई किसी की बात खत्म होती है, शोर 2-3 बंदे बोलना शुरू कर देते, मैं तो चुप कर गया तब। लेकिन बात थोड़ी मिसकोड हो रही है। मैंने ये कहा है, जो लोग यहाँ हमसे आके कलाम करते हैं, मेरे मुखातब वो लोग, जो लोग खामोशी से सुनते हैं, जो कभी पैनल पर नहीं आए, जो कभी आपके साथ बहस नहीं करते, उलझते नहीं, वो मुराद नहीं है। जो हमारे साथ बातें करते हैं, ये सब के सब एक जैसे हैं। मीठा बोलते हैं तो भी अंदर से वही हैं, कड़वा बोलते हैं तो भी अंदर से वही है। ये बस मेरी बात। जो नीचे खामोशी से सुनते हैं और फैसला करते हैं, वो मुराद नहीं है। हाँ ठीक है, हो गई आपकी बात भाई, अभी खत्म होगी बात। हाँ ये ठीक है कि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि मेरा ये तजुर्बा है, मैंने ये देखा है इन लोगों से, इसके रग रग से मैं वाकिफ हूँ। इस तरह से इंसान कहता है, लेकिन मैंने तो यही समझा था कि इस पूरी जमात में कोई एक नहीं, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी ना। जमात में तो खामोश लोग भी हैं ना, जो नीचे बैठ के सिर्फ सुनते हैं, वो बोलते ही नहीं। अभी ये राना ताहिर सब आए थे। लेकिन भाई आमिर रजी साहब, जब आप ये कहेंगे, जो नीचे सुनने वाले होंगे वो आपकी ये बात सुन के कितना जो है वो परेशान हो जाते हैं और कितना दुखी और कितना नफरत करेंगे। नहीं, मैंने अच्छा किया ना, आपने पूछा तो मैंने वजाहत कर दिया है कि हाँ, जो प्लीज, लोग ठीक है। बहस नहीं करते, जो खामोशी से सिर्फ सुनते हैं, उनमें अच्छे लोग मौजूद हैं। पीर साहब, ये हमारा जब भी हम बात करते हैं ना इनके बारे में कि कादियानी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन सारी बातों का मुखातब सिर्फ वही इनके फ्रंट मैन होते हैं जो यहाँ आके बहस मुबासा करते हैं। अगर हम ना भी इस बात को वाजे करें, तब भी मुराद हमारी वही होती है, आम पब्लिक मुराद नहीं होती। इसमें दम है। मैं तो यही समझा था भाई, सुनने वाले क्या समझेंगे हमारे बारे में कि ये कितने जालिम है। ऐसा नहीं है। अच्छा तो ऐसा ना कीजिए। मैं पीर साहब नीचे जो टेक्स्ट मैसेज में गालियां दे रहे हैं ना जानवरों को, वो आमिर उनको रजी साहब, गालियां इनको दें, बंद कर दीजिए। जानवरों की मेरी बेइज्जती बात ना सुने। करें। वो मोहम्मद अली भट्ट साहब मैसेज कर रहे हैं, अगर किसी बंदे को मैंने मैसेज नहीं पढ़े,
اگر کسی کو میں نے گالی دیتے دیکھا میں نے اسی وقت اس کو میوٹ کر دینا اور پوری انٹائر لائف یہی بالکل عامر بھائی میں نے بھی یہی توجہ دلانی تھی کہ جانوروں کی بستی نہ کریں. ایسے نہ کہیں، ایسے نہ کہیں. وہ ایک مثال تھی، بات ختم ہو گئی. آپ نہ دوبارہ یہ لفظ استعمال کریں. گالی دینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ اپنا ماحول صحیح رکھیں. ہم نے صرف ان کے وہ لفظ لوٹائے ہیں جو انہوں نے بولے ہیں، بس اس سے زیادہ ہم کیوں کہیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے عامر، دیکھیں عامر نذیر صاحب، جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ میری بات کی طرف آپ آ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بات یہاں درست ہے تو وہ مان جاتے ہیں. آپ ہمیں سب میں یہ جو ہے روش ہونی چاہیے. بھئی جو چیز صحیح ہے آپ کا دل جانتا ہے اس کو مانو، بس اتنی سی بات ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی، آپ یقین کریں میں دل میں بہت دکھی ہوا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، لیکن جب آپ نے وضاحت کی میں بھی اس بات کو مان رہا ہوں. آپ نے بھی میری بات مانی. تو یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں تو اس اصول کا بندہ ہوں کہ اگر کوئی مخالف بھی صحیح بات کر رہا ہو نا تو میں اس کی بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ یہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، بھلے وہ مخالف کیا ہے اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب میں ایک آخری بات عرض کروں گا. اکثر ہم میں سے جو میچور پرانے ڈبیٹر بھائی ہیں نہ تو وہ کچا حوالہ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرزائی یہ ہمارا، جب اب عامر نذیر بھائی کا، ضیاء رسول بھائی کا، مفتی صاحب کا، دیگر اور کئی ساتھی بھائی ہیں، سب کے نام نہیں لیے جا سکتے، وہ ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عامر نذیر کو چیلنج کیا، عامر نذیر بھاگ گیا، جناب ضیاء رسول بھاگ گیا. اس طرح کے وہ نعرے لگاتے ہیں. اور عامر نذیر جیسا بندہ یا ضیاء رسول یا دیگر ایسے بھائی جو ہیں وہ اگر کچا حوالہ پیش کریں گے تو ان کو خود پتہ ہے ہماری سبکی ہو جائے گی. ایک تو وہ کچا حوالہ نہیں پیش کرتے، اور دوسرا یہ جو سارے بھائی ہیں، میرا یہ ان کے اوپر ایک حسن ظن ہے کہ ان میں سے، اور ہے بھی شاید اسی طرح ہی، کہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے حق کی بات رکھی جائے اور اس سے پہلو طئی کرے اور کہے کہ جناب نہیں یہ تو میں نہیں مانتا کیونکہ میرے موقف کے یہ خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. احمد سلطان صاحب بتا دیں آپ کے بھاگنے سے پہلے پھر ایک سوال چھوڑ جاؤں آپ کی طرف. احمد سلطان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں. پیر صاحب کسی اور ساتھی کو لے جائیں، اجازت ہے. السلام علیکم. پیر صاحب، جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ قادیانی حضرات کلمے کے مفہوم میں لیتے ہیں، ابھی میں آپ کی مزید اطلاعات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب کہ نہ صرف یہ کہ یہ قادیانی حضرات کلمے کا مفہوم، اصل بھیا ٹیکا کل واسطے رکھ لو. ٹھہرتے جاؤ، کل ہستے ہی دے سکے کل نہیں کل واسطے کل نواں کو ٹیکا لاواں گے، اج نہیں. میری ریکویسٹ ہے، بھرا دی ریکویسٹ ہے، کل لاواں گے. یار کلمے کی تعریف بھی روک لی سی، ہونے بھی روک لیے. چلو نہیں میں نے اس لیے روکا ہے کہ یہ ہم نے لگانا ہے کل بچیاں نہیں تھا. مجھے پتہ ہے آپ ادھر آنا نہیں ہے، یہ کلمے کی تعریف نہیں ہے بھائی، یہ کوئی اور چیز ہے. میری نصیحت سن لیجئے. جی یہ کلمے کی تعریف نہیں ہے، وہ تو مجھے عامر بھائی نے کہہ دیا تھا روک دو، میں نے روک دیا. اچھا میری نصیحت جی صاحب یہ ذرا درود سنیے گا. میری بات تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید. جی یہ درود میں تحریف ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں، درود میں تحریف ہے وہ نہیں، درود میں تحریف نہیں کہہ سکتے بھائی، درود میں تحریف نہیں ہے. چنگے رہے ہو. اگر آپ کو تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کسی کے لیے کوئی دعا کرنا، یہ کرنا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بھی صحابۃ الکرام الاطہار کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی نماز میں پڑھنا چاہے قادیانی، اگر کوئی نماز میں قادیانی پڑھنا چاہے اللہم صلی علی محمد، یعنی نماز میں، یعنی حج میں، یعنی ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ نماز میں یہ پڑھو؟ میں تو آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں. کیا نماز میں یہ پڑھو لکھا ہوا ہے؟ پیر صاحب میں نے تو ابھی اپنا مدعا ہی نہیں پیش کیا کہ لکھا کیا ہوا. میں نے تو اگر آپ میری نصیحت سنیں گے نا، آپ اگر میری نصیحت سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
یہ جو کچا جو ہے آپ نے حرکتیں شروع کی ہیں بچوں کی، یہ مت کیجئے، اس سے آپ کو بہت گناہ ہوگا۔ گناہ کا مطلب یہ کہ میری طرف سے آپ کو بہت، ایک منٹ ذرا ایک منٹ میں مصروف ہو گیا، ایک منٹ۔ پھر صاحب آپ کو گھر سے مار پڑ جائے گی ہمارے سے خلاف ہوں گے تو، میں نے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ابھی میں نے تیرے نام پہ کروں جان فدا، ضیاء بھائی نہ بس ایک جان دو آپ میری بات سن لیجئے، جان فدا۔ اب میری بات سن لیجئے بھائی، بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خود، قرآن بھی ملتا ہے بھائی، یہ درود ایک دعا ہے، دعا۔ اس درود سے نماز ہو جائے گی کہ باطل؟ بھائی اگر وہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں پڑھو تو پیش کیجئے۔ پیر صاحب لعنت بھی ایک دعا ہے، نہیں لعنت دعا نہیں ہے، میری دعا ہے، سمجھ آپ رہے کو ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں لعنت دعا نہیں ہے بھائی، آپ ایسا مت کیجئے۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں اب یہ پڑھو تب آپ یہ سوال کرو، اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے آپ اس پہ اعتراض، جو لکھا ہوا ہے وہ کوئی اعتراض بنتا ہو تو کرو، اگر نہیں تو بنتا میں تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک درود سنایا ہے، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد ولا عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید۔ میں نے آپ سے آرا پوچھی ہے کہ کیا یہ درود میں تحریف ہے، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس کے اوپر کوئی آپ سے اختلاف نہیں کیا۔ پھر میں نے آپ سے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھائی میں اس کے اندر وبارک پیر تو اسکانی بھی کر نماز لینا، باطل ہوگی یا کوئی نماز مسئلہ صحیح نہیں۔ ہوگی، اس کے اوپر آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ جی بھائی نماز میں پڑھنے کی اعتراض اجازت کیے نہیں ہے، نہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ نہیں آپ نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر پیر اسکانی کا بھی نام ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، میرا ایک سوال ہے، کیا قرآن پاک کی کوئی آیات میں اپنے سے کوئی الفاظ آدمی کو ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتے۔ بھائی یہ قرآن نہیں ہے اور نہ درود ہی ہی ہے نا، اتنا افضل درود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو آگے پھر یہی گال آنی بھائی اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض تو بتا دیجئے۔ او بھائی انہوں نے مسیح موعود کے نام بیچ میں ڈالے ہیں پیر صاحب۔ بھائی وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں نبی، وہ تو کچھ بھی ڈالیں گے۔ تو غلط تو کیا ہے نا انہوں نے، ہمارا تو سوال بھی چاہے وہ ناچے یہ درود میں تعریف نہیں ہے، ہمیں اس پر الجھنا نہیں ہے۔ ملک عمران پیر صاحب نے واضح جواب دے دیا، یہ درود میں تعریف نہیں ہے، ہم نے اس پہ الجھنا نہیں ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا یہ درود پڑھنے ایک منٹ میں تمہیں سمجھا دوں، میرے کچے بھائی میں تجھے سمجھا دوں، پہلے ایک منٹ سمجھ بات کو پوری سمجھ لیجئے۔ کیا آپ غیر نبی کے لیے درود کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب دے دیجئے۔ ہم جواب کیوں دیں اس بات کا، اس سوال کے جواب دینا، جواب سوال دے کے بدلے میں دیجئے، سوال کر رہے ہیں آپ۔ ہمت ہے تو جواب دے دیجئے بھائی فیصل بھائی۔ نہیں دیں گے جواب، ہم نہیں دیں گے آپ کو جواب، بس تو یہ ہم بات ہے بالکل نا، نہیں آپ کو جواب دیں گے، آپ کے یہ کچ بھینسی والے جواب ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ تو دو، کچ بیسی نہیں ہے جائیے اپنی دکان بند کیجئے، سو جائیے۔ بھائی، کچ بیسی نہیں آپ ہے۔ کاظمی کی طرح ہمت کریں، کاظمی کی طرح ہمت کریں اور ان نمازوں کو باطل قرار دیں۔ میری بات سن لیجئے، پڑھا جا رہا ہے، ہمت کریں۔ آپ کے علم میں اضافہ ہو، بات سن لیجئے، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دیکھیں غیر نبی کے لیے بھی صلاۃ اللہ پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بھی۔ سن لیجئے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اسی طرح اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اسی طرح نبی کو کہا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آگیا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کیا ہو گیا؟ اسی طرح حدیث میں یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا آتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صل علیہم، یہ دیکھ رہے ہیں اللہم صل علیہم،
इसी तरह इमाम सहीहैन में मौजूद है من حديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु रब्बी वसल्लम सल्ला अलैहि वाला ज़ौजी, मुझ पर और मेरे शोहर पर आप दुरूद पढ़िए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु रब्बी वसल्लम, नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व अला ज़ौजुकी। देख ले भाई, ये एक दुआ है, दुआ, ये एक दुआ है। आप अपने जुबान में ये नहीं कहते अल्लाह आप पे रहम फरमाए, वही तो बात है, अल्लाह आपके शोहर पे रहम फरमाए, ये दुआ है अरबी में, दुआ। हाँ, एक मतन है जो नबी ने सिखा दिया है नमाज में, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। जी फैसल भाई, पीर साहब आपको कह रहे हैं अल्लाह आपको, बात आ गई, कच्चे अकल में कोई बात आ गई भाई। अच्छा फिर मैं फैसल साहब को भी इसमें शामिल कर सकता फैसल हूं। साहब, मुझे पीर साहब की बात रिकॉर्ड कर लेने दो, मुझे पीर साहब की बात पीर रिकॉर्ड साहब आपको कह रहे हैं अल्लाह आपके शोहर पे रहम करे। आमीन आमीन। पीर साहब यानी कि आपने माशाल्लाह हक बात कंफर्म की जो मेरे प्यारे भाई काज़मी ने कही थी कि कोई दहशत के बाद। अब और नबी अलैहिस्सलाम को क्या कहा जा रहा है, सुन लीजिए मेरे छोटे भाई, बड़े बड़े मेरे बूढ़े भाई, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आगे क्या है, वसल्लि अलैहिम, वसल्लि अलैहिम। क्या हो गया है तुम्हें? ये अच्छा सलात पीर एक साहब, दुआ है, ये सलात साहब एक दुआ, आपकी- दुआ दुआ जी। पीर साहब आपकी पीर साहब, मदर एक लैंग्वेज मिनट। जो है वो पर्शियन है, फारसी है आपकी लैंग्वेज? मेरी हाँ नहीं मदर बताऊंगा, लैंग्वेज कल है। मैं कितना फरियाद करता रहा, आपने बताया नहीं, क्यों बताऊं? अच्छा, मैं ये भाई, पूछना मेरा चाह रहा था सवाल कि है क्या डॉक्टर अच्छा, भाई, तुसी कर मेरा लो एक सवाल है। तुसी कर लो, कर अच्छा लो। पीर साहब, मैं ये पढ़ सकता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अगर इसमें मैं आपका नाम कहीं पर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ? ना ना ना, इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते। पीर साहब तो मैं सवाल कर रहा था ये पीर तो साहब, फिर आप ज्यादती है मेरे एक नाम बात पीर जान साहब। जाइए इमरान भाई, एक बात जान जाइए, यार मुझे रिकॉर्ड कर लेने दे, अहादीस मतलब के बारे में कादियानियों की तो ये नमाज़ें बात फारिग अपने करने लगे हैं पीर अपने साहब। अपने जो है पास गार्ड मार के बांध, क्या कहते हैं गार्ड मारना, वो ऐसा नहीं, रस्सी झाग को- मार, झाग झाग जो साबन पीर की साहब होती है ना। खैर है, आपको क्या कह रहे, काट क्या, गार्ड- चुप गार्ड बांधिए। चुप ओ चुप पीर साहब चुप, खामोश। एक बात सुनिए, ये चुप लफ्ज मत ना करें। बोले, नहीं गलत लफ्ज आपको इल्म नहीं है, गलत लफ्ज अगर बोल रहे हैं। इसमें गलत है तो मेरी इस्लाह कीजिए ना। क्या है वो दो चीजों को मिला के फिर जो है उनको बांध देते हैं, क्या कहते हैं उसको, गार्ड कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गांठ 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 गांठ, गांठ। गांठ, हाँ। गा- तो ये गांठ बांध दीजिए अपने यहाँ कि अहादीस, जितने अहादीस हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआओं पर मुश्तमिल हैं, दुआओं पर, समझ रहे हैं, दुआओं पर मुश्तमिल हैं, वो बिल लफ्ज हैं, बिल मानी नहीं है, उनमें कोई रद्द बदल नहीं की जा सकती। जो दुआओं पर, अज़कार पर, दुआ और जिक्र पर मुश्तमिल अहादीस वो बिल लफ्ज हैं, नबी के अल्फाज हैं, वो उनमें कोई भी रद्द बदल नहीं। लेकिन बाकी जो अहादीस हैं उनके बारे में यह है कि वो बिल मानी हैं, बिल मानी। अगर आप इस बात को समझ गए तो अच्छी बात है। अब ये दुआ है, ये बिल लफ्ज है, ये चेंज नहीं हो सकता। या कोई जिक्र है, वो बिल लफ्ज है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बता दिया कि नमाज में ये पढ़ना है, यही पढ़ना है, दूसरा अच्छा नहीं पीर साहब नमाज में फारसी की नज़म पढ़ी जा सकती? पढ़ना। नमाज में पारसी की नज़म, नहीं ताल बुदे दौड़े यार, नमाज जो देखिए, काले नमाज काम सलात आया सुन लीजिए उर्दू शाला ने भाईजान, इस बात को यार सुन बड़ा लीजिए। कुरान बात कुछ ये दौड़ी हुई सीरियस पास होता है यार। अरे भाई, बात तो अच्छा सुन जी का बात लीजिए। कर लेता है भाई यार एक ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ, टाइमिंग ठीक कर लो, बोलो जरूर पर टाइमिंग सही कर लो अपनी। या रसूल भाई सुन लीजिए, टाइमिंग बड़ी खराब थोड़ी। या रसूल भाई सुन लीजिए, नमाज जिसको कहते हैं सलात, इसका मतलब है इबादत, इसका मतलब है दुआ।
الصلاة هو الدعاء هو العبادة. جی نماز پوری کیا ہے, یہ عبادت کیا ہے, پوری ہے دعا. ٹھیک ہے. بس یہ دعا ہے میرے بھائی. نہیں تو اس میں فارسی کی نظم پڑھ سکتے ہیں قرات کی جگہ یا تلاوت کی جگہ یا ابھی آپ نے کیا کہا, جو اذکار ہیں اور جو دعا ہیں وہ باللفظ ہے, وہی میں نے کہا تو آپ کے سامنے. تو پیر آسکانی بھائی سارے لوگ آپ جیسے پڑھے لکھے نہیں ہیں, نیچے عوام, آپ واضح الفاظ میں بتائیں نا کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. بس نہیں پڑھ سکتے بھائی, ٹھیک. کیونکہ وہ دعائی الفاظ جو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں نماز میں وہی پڑھنے ہوں گے, کیونکہ وہ باللفظ ہیں, بالمعنی نہیں ہے بھائی. یعنی کہ پیر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تشہد کے بعد اور دعائے ابراہیم سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم پڑھے, اس کی نماز باطل ہے یا ہو جائے گی؟ پیر صاحب یہ بتا دیں. یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے نا. یہ جو نماز میں نبی علیہ السلام نے سکھایا, جو معثور ہے, وہی پڑھیں گے ہم. پیر صاحب یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی, وہ نہیں ہے نا نماز کا جزاک حصہ. اللہ, جزاک اللہ, میری بات ختم پیر صاحب, جزاک اللہ. بہت کچے ہو آپ کو, یعنی بگو کے جب آپ سے اتنی دیر سے چھوٹا سا سوال کر رہا تھا, آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے. آپ پتہ نہیں کیا لمبی سی, میں نے تو آپ سے صرف کہا تھا بتا دیں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. میں نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ جتنے بھی دعائیہ الفاظ اور اذکار ہیں, جتنی بھی احادیث, وہ باللفظ ہیں, بالمعنی نہیں ہیں. وہی الفاظ باللفظ والے نبی کے وہی استعمال کرنے ہوں گے. دعائیہ اور اذکار, نماز پورا دعا ہے, وہ کلمات باللفظ ہیں, بالمعنی نہیں ہے کہ آپ ان کو چینج کریں گے. یعنی یہ بھی ہم وزن ہے, بس یہ ویسا ہی ہے, اس کا مطلب وہی ہے. نہیں, وہ باللفظ ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا پیر صاحب, جماعت ہو رہی ہو, نماز با جماعت جو ہوتی ہے, جماعت ہو رہی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اگلی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, جب وہ سجدے میں جائے تو پیچھے والی صف سے ایک بندہ جلدی سے اٹھ کے بھاگ کے جائے اور سجدے میں گئے ہوئے بندے کے جسم کے کسی حصے کو ٹٹول کے ہاتھ پھیر کے بھاگ کے پھر واپس آ جائے اپنی پوزیشن پہ, اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس کو پکڑ کے خوب جو ہے, نہیں غلط بات نہیں کروں گا بھائی, وہ ہو سکتا ہے پاگل ہو, ایسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے پاگل ہو, نادان ہو. کون امام کے ساتھ ہی والا پڑھیا ہے جی, وہ پاگل ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ جس کو ہاتھ پھیر رہے ہیں وہ, یا جو ہاتھ پھیر رہا ہے وہ؟ میرے ذہن شیطان, میرے ذہن ایک گال آئی ہے کہ اگر پیر صاحب وہ کہے کہ اور بھی چس کے, اور بھی چس کے, تو پھر یہ کیا بول رہے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ وہ بس ایسے ہی ملک عمران آپ کو بتائے کہ کمرشل بریک بھی تو بیچ میں آتی ہوتی ہے نا, آپ بات جاری رکھیں. نہیں, میری تو بات مکمل ہو گئی. اب آپ بات کی, عامر نذیر صاحب آپ بات کیجئے, خاموش کیوں ہیں؟ اچھا پیر صاحب, ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کچھ شرعی عذر جو ہوتے ہیں, شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ پہ فرض ہے یا واجب ہے, لیکن کوئی شرعی عذر پیش آ جاتا ہے جس میں آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ آپ کام اگر نہ بھی کریں تو آپ پہ مطلب کہ اس کا گناہ نہیں ہوتا آپ کو. جیسا کہ نماز ہے وہ فرض ہے, تو اگر آپ مثلاً کہ کوئی اتنے سخت بیمار ہو جاتے ہیں کہ آپ سے نہیں پڑھی جاتی, تو وہ ایک شرعی عذر بن جاتا ہے, تو وہاں آپ نماز چھوڑ دیں گے, اگر نہ پڑھیں گے تو آپ کو گناہ کوئی نہیں ہوگا. بے شک بعد میں اس کو جو ہے وہ کوئی مطلب کہ قضا پڑھیں یا کچھ بھی, وہ بعد کی بات ہے, لیکن گناہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ آپ کے پاس ایک شرعی عذر ہے. تو کیا جمعے کی جو نماز ہے وہ بھی فرض ہے, تو کیا مطلب کہ ایک شخص کا یہ شرعی عذر بنتا ہے آپ کا, اگر آپ ہیں, آپ کا بیٹا بیمار ہے اور ادھر جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, تو کیا آپ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں, اگر آپ بے ہوش ہیں تب چھوڑ سکتے,
किसी मतलब भी हालत ये में शरई उज़र नहीं बनता। कोई भी शरई उज़्र नहीं है, शरई उज़्र नहीं है ठीक है। जब तक आप में होश व हवास बाकी है। होश व हवास बाकी नहीं, तब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। नबी अलैहि वालेकुम। सवाल समझे ही नहीं है पीरस्तानी भैया। मैं समझ गया, मुझे थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। जी जी। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, बुखारी में हदीस मौजूद है, मिन हदीस इमरान बिन हुसैन। उन्होंने पूछा फसाल, वो बीमार थे, कानत भी बवासीरू, बीमार थे। फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्सलाह फ़क़ाल सल क़ाइमन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप खड़े होके नमाज पढ़ें। फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, खड़े होके नहीं नमाज पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए। फ़इन लम तस्तति फ़अलल जंब, फ़अलल जंब, अगर आप बैठ के भी नहीं नमाज पढ़ सकते, लेट के पढ़िए, इशारों में पढ़िए। जितना आप कर सकते हैं नमाज के बारे में वो माफ़ नहीं है, वैसे आप उसको पढ़ें। यहाँ तक कि आपको होश नहीं है तब वो साक़ित है आपसे, वरना साक़ित नहीं, या मजनून है। यानी इसका मतलब पीर साहब ये हुआ कि खुद पे भी अगर ऐसी हालत हो तो माफ़ नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा बीमार हो तो उसका तो बिल्कुल उज़र नहीं बनता फिर बंदे की। खुद बंदा सही हो, कोई दूसरा बीमार जिस तरह से आपने कहा कि बच्चा सख्त बीमार है, हाँ 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 आप जुमा की नमाज के लिए, जी, भाई अगर वो बच्चा बहुत बीमार है और उनका होना ज़रूरी है तो ज़ाहिरी बात है तो उनके पास ही रहेगा। वो नमाज उससे माफ़ नहीं है, वो नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ेगा, नमाज तो माफ़ नहीं है, वो उज़र है उसके लिए कि जमात में वो नहीं जाएगा, बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहा है या कोई और बात है कि ज़रूरी है। हर आदमी अपने मामले को देखता है, तो उस वक्त वो वहीं रहेगा और अपनी नमाज पढ़ेगा ज़ोहर की, जमात उससे रह जाएगी। नमाज माफ़ नहीं है, लेकिन वो जमात में नहीं जा पाएगा उज़र की वजह से, इंशाअल्लाह वो माज़ूर है। ठीक है भाई। आप सफ़र में हैं, है कि नहीं, या आपके पास कोई बीमार है, आप उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है कि पता नहीं अभी के क्या हो जाएगा। ख़वातीन और हैं, अगर पीर साहब ऐसे हो कि बच्चा बीमार है, घर वाले भी मौजूद हैं, लेकिन बंदा कहे कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है मैं नहीं जाऊंगा, ये उज़र बनता है जबकि घर वाले मौजूद हैं वहाँ बच्चे की देखभाल के लिए? बच्चे के देखभाल के लिए वाक़तन अगर लोग मौजूद हैं तो उसको जल्दी से जाके नमाज पढ़ के आ जाना चाहिए। नहीं, ये शरई उज़र बनता है फिर या नहीं बनता? भाई वो ये तो मुझे नहीं मालूम कि वाक़तन ऐसा था या नहीं था, नहीं वो लेकिन हर था आदमी नहीं था वो तो ठीक हर है, आदमी लेकिन अपने मामले को कंडीशन समझता है ना। आपको बता रहा हूँ ना कि घर वाले मौजूद हो, बच्चा बीमार है और बच्चे को कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा, बस वो घर में ही है बच्चा, उसकी देखभाल के लिए कोई दवाई शवाई देने के लिए या उसके पास बैठने के लिए ज़रूरत है किसी की, लेकिन घर में और अफराद मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में ये शरई उज़र बनता है कि बंदा खुद बैठ जाए ये बीमार है मैं जुमा नहीं पढ़ता? शदीद बीमार नहीं है तो उसको जाना चाहिए। उसको जाना चाहिए, लेकिन एक आदमी नहीं जाता वो गुनहगार तो नहीं है। कैसे नमाज गुनहगार नहीं नहीं पढ़ता पीर तो साहब? कैसे गुनहगार है बताइए? मतलब कि घर में और भी मौजूद हैं लोग, उसकी जगह वो बैठ सकते हैं नमाज के टाइम में, नमाज का टाइम हो रहा है, जुमे की नमाज है और वो कहता नहीं मैंने ही बैठना है। जी या तो हो ना कि कोई और बंदा है नहीं तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन और भी घर के अफराद मौजूद हों और फिर बंदा ना जाए तो मुझे नहीं लगता ये शरई उज़र बनता है कोई। मेरे ख्याल में बनता है क्योंकि वो बीमारी है। जी, वरना आम हालत में ये करता था या नहीं बताइए? जी जी, आम हालत में मतलब को नमाज आम हालत में छोड़ता था, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी, छोड़ता था नमाजें और कहता था कि हदीस में आया है कि आने वाला मसीह नमाजें जमा करेगा और दो दो इकट्ठी पढ़ लेता था। अच्छा, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो बुग़्ज़ की वजह से कर रहे हैं। नहीं ये बुग़्ज़िया सवाल है।
ٹھیک ہے شرعی سوال، یہ شریعت سوال نہیں ہے، بغضی سوال، ٹھیک بغضی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بغضی سوال۔ میں بھی حیران ہوں کہ ہاں بغضیہ سوال ہو تو پھر شرعی عذر بن جاتا ہے، پھر نہیں ہوتا کوئی گناہ۔ بغضی سوال یہ بغضی اپنے بنائے ہوئے سوال ہیں، جس طرح سے یہاں پر فیصل صاحب پیش کر رہے ہیں ان کو منہ کی کہانی پڑتی ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ ایسے ہے نا کہ بغضیہ سوال ہو تو پھر شرعی عذر بنتا ہے، پھر گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ اب جس طرح سے ایک بیچارہ بڑا کوشش کر کے وہ درود والا مسئلہ لے کر آیا کہ میں اس کو پیش کروں گا شاباشی ملے گی، لیکن ان کو نہیں منہ یہ کی بات کہانی پیر صاحب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ میں منہ پہ کھانے سے پہلے ہی پھر آپ منہ سے پہ پوچھوں گا یہی سوال۔ منہ پہ کھانے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا ہوں ویسے پیر یہ صاحب۔ منہ کی کہانی پڑی یہ تو گالی تو نہیں ہے؟ نہیں گالی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ منہ پہ کھانے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا ہوں کہ جب سوال بغضیہ ہو وہاں شرعی عذر بن جاتا ہے، پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا نماز چھوڑنے سے۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ اب آپ اپنی تکڑی چیک کریں پلیز، مسلمانوں والی تکڑی جو ہے نا آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے، اب یقین کریں۔ تکڑی کیا ہے؟ پہلے تکڑی سمجھو۔ میزان 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 چیک کروں؟ فیصل صاحب کو موقع دیں گے یا سو جائیں؟ عمران بھائی کو بڑا کر دیں پیر صاحب۔ کس کو؟ عمران بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کریں بھائی، بڑا نہیں تو نہیں کر سکتے۔ بھجن بات کیجئے محترم عوان صاحب، یہ فیصل بھائی ہیں بیچارہ بڑے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں میں تو یہ جا رہا تھا مسجد میں یونٹ میں اعلان کرانے، یار کہ ادھر اعلان کراؤں شاید باری آ جائے۔ پلیز بات کیجئے۔ اصل میں یہ بیچارہ بڑا کوشش کرتے ہیں کہ یہ کم از کم ثابت ہو جائے، وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اب میرے حال میں مشکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو جا رہا تھا اپنی مسجد میں جا کے یار اعلان کروں شاید باری آ جائے، یونٹ سے اعلان کرنا پڑے گا، ویسے تو یہاں سنائی نہیں دیتی بات۔ باری جی بات کیجئے محترم، بات کیجئے میرے محترم بھائی، کہاں چلے گئے؟ بات اچھا کیجئے۔ میرا سوال تو پھر میرا وہی ہے، جا کے کھڑا ہوگا جی بولیں، آپ بولیں۔ سوال نہیں میرا یہ ہے کہ آپ جو بولیں۔ فیصل، میرا تو سوال یہ ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے فیصل بھائی نے جو سکین پیش کیا تھا اس میں کیا باتیں ثابت ہو رہی ہیں اسے اور کن کی تردید ہو رہی ہے؟ کون سا اسکین بھائی جان؟ چیزیں سے ثابت ہو رہی ہیں وہ بتا دیں۔ وہی جو جس پر 6 گھنٹے لگائے ہیں گفتگو پر آپ لوگوں نے، اس میں۔ ہاں وہ کیا تھا اسکین؟ ہاں وہ اسکین یہ تھا کہ اس میں فیصل صاحب نے پیش کیا تھا یا کسی اور نے پیش کیا تھا، لیکن فیصل اس طرح کے کچے کام کرتے ہیں۔ یہ اسکین ہے، دیکھ لیجئے اس میں۔ کچے پکے کو چھوڑ دیں، مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اسکین میں جو بات لکھی ہے اس سے کس بات کی اسبات پیش ہوتے ہیں اور کس بات کی تردید ہوتی ہے۔ جی وہ کس اسکین اصل میں پڑھی نہیں گئی، ایسے ہوا میں باتیں تیریں چلاتے رہے لوگ۔ بھیج دوں؟ جی آپ نے پڑھنے دی تھی؟ بھیج دوں؟ آپ نے پڑھنے دی تھی، آپ تو کہہ رہے تھے 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے۔ آپ نے تو 3 مرتبہ پڑھا، لیکن آپ کا کیا بھروسہ ہے؟ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے؟ آپ نے تو 3 مرتبہ پڑھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا، آپ نے 3 مرتبہ پڑھا۔ آپ کے پڑھائی آپ نے لگائے ہیں یار اسی سکین پر، آپ کے پڑھائی پہ کثر رہ گئی ہے بات کرنے کی 6 گھنٹوں میں، تو بتائیں ہم پھر گفتگو کر لیں گے۔ جی آپ کے پاس 6 گھنٹے آپ کے پاس سکین ہاتھ میں تھا، کوئی کثر رہ گیا ہے تو بتا دیں یار، ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں، پھر نہیں تو مجھے بات کرنا جو بات مجھے اسکرین کو اور خود پڑھے پیر صاحب، میں تو نہیں پڑھ رہا۔ میں نے تو کتنی بار کہا کہ یہ اسکین مجھے دے دیجئے، کتنی بار کہا، کسی نے دیا ہی نہیں۔ پھر میں نے یہ کہا، اسکین نہیں مانگ رہے تھے آپ، نعیم بھائی سے دوسرا اسکین مانگ رہے تھے، ختم نبوت والا۔ آپ بھول گئے ہیں، میں نے آپ سے ہی مانگا، لیکن آپ نے جب نہیں دیا پھر میں نے طاہر چوہان کو کہا کہ بھئی یہ نمبر ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ ہی پڑھیے، تو پھر انہوں نے پڑھا۔ آپ بڑے بھول جاتے ہیں۔ میں تو وادام بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن میں اس بات کو نہیں بھولا۔ اگر میں بھول بھی گیا ہوں، لیکن تمہاری طرف اگر کوئی بات منسوب کر دی جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟
पीर साहब वैसे तो नॉर्मली आप फटाफट स्क्रीन को बड़ा करके उसका दूसरे फोन से स्कैन लेके खुद ही पढ़ रहे होते हैं। आज जब ना आपके पढ़ने का बहाना था तो आपने पता नहीं बात लोगों पे टाल दी। भाईजान, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको अगर मुझे मांगा आपकी ये आवाज सुनी होती ना पीर साहब, जी, मुझे आपकी ये आवाज सुनी होती कि आप मुझसे ये मांग रहे हैं तो मैं वाकई आपको भेज देता। मैंने मुझे कई मैंने तो मरतबा सामने मांगा, लगाया जब हुआ था। आपने नहीं दिया आखिर में मैं मजबूर हुआ। मैंने चौहान को कहा कि चौहान साहब ज़रा ये देखें कौन सा नंबर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप देखे उसको उसकी तस्दीक करें। तो उन्होंने देखा, तस्दीक भी की, उन्होंने पढ़ी भी कि हाँ ये है। तो खामोश रहा मैं, क्या करता मैं। इसका मतलब क्या है पीर साहब, इसका जी, मतलब क्या है जो नईम ईमान भाई पूछ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम नहीं उमर क्या पूछ रहे हैं। नहीं मोहन साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा था कि एक माचिस की तीली को लकड़ी कितनी लगती है? एक माचिस की तीली को क्या लगती है? कितनी लकड़ लगती है, उसका वजन कितना होता है, किस लकड़ी की हो तो कितना वजन होगा उसका? कुछ बात करने देगा तो मैं सवाल करूंगा। मैं सवाल करता हूँ, बीच में अपनी बात को छेड़ देते हैं। ना मेरे सवाल की समझ आती है ना आपके जवाब की। जी सबसे सवाल है, मुझे बता दें एक माचिस की तीली को लकड़ी कितनी लगती है, किस लकड़ी की हो तो उसका वजन कितना होता है? खोले दिमाग के खाने जरा बताएं। माचिस भाई, मौलवी नईम ने गुस्सा करने चढ़ाया। माचिस का इतना वजन तो नहीं होता। ले बे मौलवी नईम ऐसी तहरीर पढ़ के सुनान लगा वहां कि कदे ये याद। मुझे आप लोगों ने बताना है कि तीली को लकड़ी कितनी लगती है। पहले लकड़ी की पैमाइश बतानी है, फिर उसका वजन बताना है। सारे चुप कर जो, मैं कटना गुस्सा मौलवी नईम का दूर करना। माइक म्यूट कर लो। कोई बंदा रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता है? मैनू बाद च दे देवे, मैनू अपलोड करना है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ लगा। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर सकता है कोई बंदा? मलक इमरान, एक ही हो गया। वो मेरी आवाज नहीं आ रही भाई नहीं, मैं आपकी काफी आवाज दूर आ रही है, पढ़ आपने रहा हूँ, कहा देखा। खामोश, तो हमने म्यूट कर दिया। आप बात कीजिए। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता है? नहीं, मैं मुझे तो रिकॉर्डिंग तो कर लूँ लेकिन हैंड फ्री उतारना पड़ता है। मैं रिकॉर्डिंग फिर रिकॉर्ड नहीं मलक कर सकता इमरान बार क्यों नहीं बोल रहे? कोई एक मलक तेरी ने इतने कई मलक ने। भाई जवाब दो पप्पू मलिक। ये सिकंदर मिर्जा करदा पे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। सिकंदर मिर्जा करदा पे। पप्पू रिकॉर्डिंग मलिक, करता नहीं, मैनू इन्नी रिकॉर्डिंग चाहिए जिन्नी मैं कही है। ओके ओके, ये मेरे पास अखबार खुला हुआ है जो आमतौर पर आपको इनकी वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं है। ये है 1947 का अखबार है, 5 अप्रैल 1947 का। इसके मतलब ना असेंबली में भी सवाल हुआ था तो आज मैं वो असेंबली की कोई बात देख रहा था तो वहाँ से ये हवाला मिल गया। मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ आपके साथ नाले मौलवी नीम का गुस्सा लै जाएगा। मजलिस इरफान है, मौजू है अखंड हिंदुस्तान। एक निकाह हुआ है वहाँ पर नमाज मगरिब के बाद। वो निकाह नामा पढ़ाया तो निकाह का जो खुतबा है ना वो देने के बाद उन्होंने शायद ये बात की है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये निकाह पढ़ाया उसके बाद मजलिस में रौनक अफरोज होकर हजूर ने जो इरशादात फरमाया उनका मुलखस अपने अल्फाज में पेश किया जाता है। इब्तदा में हजूर ने यानी इनके 2 नंबर खलीफा ने अपना एक ताज़ा रोया बयान फरमाया जिसमें ज़िक्र था कि गांधी जी आए हैं और हजूर के साथ एक ही चारपाई पर लेटना चाहते हैं, और ज़रा सी देर लेटने पर फ़ौरन उठ बैठे और गुफ्तगू शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में हजूर ने गांधी जी को खिताब करते हुए फरमाया कि सबसे अच्छी ज़ुबान उर्दू है। गांधी जी ने भी इसकी तस्दीक की। इसके बाद हजूर ने फरमाया दूसरे नंबर पर पंजाबी है। गांधी जी ने इस पर इजहार ताज्जुब किया मगर आखिर मान गए।
इसके बाद रोया में नज़ारा बदल गया और हजूर गांधी जी के कहने पर औरतों में तकरीर करने के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर वो बहुत थोड़ी आई हुई थी, इसलिए हजूर ने तकरीर ना फरमाई। इस रोया की तबीर में हजूर ने बयान फरमाया कि ये मौजूदा फसादात के मुतल्लक है और इससे पता लगता है कि हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात अभी इस हद तक नहीं पहुँचे कि सुलह ना हो सकती हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द कोई बेहतर सूरत पैदा हो जाए। इसके बाद एक दोस्त ने अपनी 2 ख्वाबें बयान की जो मौजूदा फसादात के मुतल्लक थी। सिलसिला कलाम जारी करते हुए हजूर ने फरमाया, जहाँ तक मैंने इन पेशगोइयों पर नज़र दौड़ाई है जो मसीह मौद के मुतल्लक हैं, और जहाँ तक अल्लाह ताला के इस फेल पर जो मसीह मौद की बेइज्जत से वाबस्ता है, गौर किया है, मैं इसी